आदाब में सबनाज और मेरे साथ खबर आसन सुन देख रहे हैं आप स्पॉन्सर्ड बाय ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन होलसेलर एंड रिटेलर। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है के शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। और आइए रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। कल रामनगर कोलियरी में मजदूर केदार पाल के शव को रख करके नौकरी की मांग पर एहतजाज किया गया था। वहीं पर आज साबी के मेले उज्जवल चैटर्जी की मौजूदगी में मृतक की छोटी बेटी को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा गया। इस सिलसिले में रामनगर कोलियरी की जानिब से जसीम अहमद और INTTUC के मनोज तिवारी ने जानकारी दी। ठीक है, जाओ। এদিকে তাকাবেন, এদিকে তাকা, ছোট এদিকে তাকাতে আছে। उज्जवल हम लोग ऑफिसर जो लेकिन उज्जवल की टीम का आदमी है। डेट दी दे बड़ा भाई वाला बस वही थोड़ा सा सपोर्ट करना कि बिजली को पैसा बंद कर देता, ठेकेदार लोग सब भाग जाता है। लेकिन माझे थोड़ा सा इसको हम लोग ऑफिस को भी रखें। गाली दिवाली डॉक्यूमेंट्स था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया, कंपनी उसको ये ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट जो कंपनी का रूल है उस रूल के हिसाब से इसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। उनका छोटा बेटी मिला। हाँ, उनकी 2 बेटी थी, तो बड़ी बेटी लिख के दी कि हम नौकरी नहीं करेंगे, उसकी वाइफ लिख के दी कि हम नौकरी नहीं, इसको दिया जाए। हमारे मतलब कि वो नॉमिनेट की कि इसको किया जाए, तो जॉइंट लेटर उनको मिल गया। जॉइंट लेटर, हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग दे दिए। सर आपका नाम? जसीम अहमद, कोलियरी के GM ऑर्डर। গত পরশুদিন মারা গেছিল। গতকাল থেকে রামনগর ফুলবাড়িতে বডিকে রেখে আন্দোলনরত ছিলেন এই এলাকার সমস্ত মানুষ, তার সঙ্গে আমরা ছিলাম। আমাদের মাননীয় উজ্জ্বল চ্যাটার্জি মহাশয় উনিও ছিলেন, এই এলাকার সমস্ত নেতৃত্ব ছিলেন। বিধানদাও এটা নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং সবসময় পাশে থেকেছেন এবং সর্বোপরি আমাদের এই এলাকার মানুষ সঙ্গ দিয়েছেন। কাল থেকে আজ পর্যন্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজকে কোম্পানি ওনার ছোট মেয়েকে জয়েনিং লেটার দিল। দেওয়ার পরে আমরা এবার এখান থেকে বডিটা তুলে নেব এবং আমরা দাহ সংস্কারে নিয়ে যাব। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ তিওয়ারি, আমি সালামপুর ব্লকের INTTUC সভাপতি। कल शाम पश्चिम बर्धमान युवा कांग्रेस के बैनर तले चित्रा से भगत सिंह मोड़ तक एक मशाल जुलूस निकाली गई, जहां पर युवा कांग्रेस के जिला सदर सौविक मुखर्जी ने कहा कि इस संविधान बचाओ रैली निकाली गई है। मरकजी और रियासती हुकूमत विभाजन की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सुनकर बड़े हुए, मगर अब हिंदू हिंदू भाई भाई मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई सुनने को मिल रहा है। इस मौके पर जिला सदर देवशीष चक्रवर्ती, शशि दुबे, मोहम्मद शाकिर, प्रेम सिंह खास तौर से मौजूद थे। देखो
তরফ থেকে এই মশাল মিছিল। আজকে আমাদের কথাটা হচ্ছে যে সংবিধান বাঁচাও কারণ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দিল্লি সরকার এবং রাজ্য সরকার যেভাবে যে বিভাজনের রাজনীতিটা শুরু করেছে সেইটার প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় বেরিয়েছি। কারণ বাইরের দেশের লোকেরা আস্তে আস্তে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে দেশগুলো আছে তারা আমাদের দুশ্মন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি হচ্ছে, স্লোগান উঠছে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই। সেটা না, আমরা আমাদের ছোট থেকে বড় হয়েছি হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই আমরা ভাই ভাই। আমরা এই একতাটাকে মেনে এসেছি, আমরা এই একতাটাকেই মেনে চলতে চাই। তাই আজকে আমরা এই মশাল ধরে আমরা একটাই কথা বলছি যে সংবিধান বাঁচাও, আমাদের দেশকে বাঁচাও। এটাই আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। কাদের তরফ থেকে এটা করা হয়েছে? আজকে আমাদের যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে করা হয়েছে। এই মিছিল কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত? আমাদের চিত্রা বোর্ড থেকে আমাদের ভগৎ সিং স্ট্যাচু অব্দি আমাদের এই মিছিল রাখা হয়েছে। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 40% तक की छूट। बजट फैशन बाजार पर शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, फैंसी टॉप्स, मिडी शॉर्ट्स, शूज, स्लीपर्स, इसी के साथ पाए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी। बजट फैशन बाजार जो है बजट में, तो आज ही आए। हमारा एड्रेस है पायल मल्टी प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रेसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल, इसको ECL और रेलवे जैसे फील्ड में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रेसेंट ITI, रहमतनगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट। 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन्स पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है हमारे लिए एक इमोशन। केवल देखना ही नहीं, क्रिकेट लवर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट खेलने में भी। तो बस आपके इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब आपके शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के इस एकेडमी में सर्टिफाइड कोचेस करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ है वेरियस फैसिलिटीज जैसे बॉलिंग मशीन, स्ट्रेट बैट, टर्फ एंड एस्ट्रो टर्फ विकेट और भी बहुत कुछ। आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट, एडमिशन है बिल्कुल फ्री, तो आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है आसनसोल यूनाइटेड क्लब, रेल पार, आसनसोल। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7,
daycare unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304. Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280255. घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स. स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300. Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में. हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल. जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. नीम जो काट होता है ये हमारे हिंदू धर्म का विषय है. फिर जो नीम जो काट होता है ये हमारे हिंदू धर्म का विषय है. नीम को काट के बिना और किसी काट से जगन्नाथ का मंदिर मूर्ति नहीं हो सकता है. वो मार्बल का मूर्ति बना दिया है, मार्बल का मूर्ति पूजा कर रहे. तो आप क्या समझते हैं ममता बनर्जी, आप क्या मसीहा आ गया हिंदू का? पितृपक्ष में दुर्गा আপনারা তো শুনছো তো এই আসানসোলে বিধায়িকা আত্মিমিত্রা পাল প্রত্যেকবার ও মমতা ব্যানার্জিকে হিট করতে চায়, ও নিজেকে মমতা ব্যানার্জি বানতে চায়. আর মমতা ব্যানার্জি বানার জন্য আপনি এই জন্মে আপনি পারবেন. যে রাস্তাতে মমতাদি চলেছে ও রাস্তা আশপাশে যাওয়ার জন্য আপনার কোয়ালিটি নেই. আপনি 2019-এ আসেছেন, 25-এর মধ্যে আপনি কি মমতাদি বানতে চাইছেন নাকি? আর মমতাদি বিরুদ্ধে বলছে, আর আপনি কি আপনাকে হিন্দু মনে করছেন? আমরা কি হিন্দু নেই? মমতাদি কি হিন্দু নেই? আপনি বারবার হিন্দু বলছেন, কত দিন থেকে আপনারা এই কথা বলছেন? খালি হিন্দু হিন্দু, কি মজা করছেন নাকি হিন্দুর নাম লেখে? আপনি কি চাইছেন? কি চাইছেন আপনি? মমতাদি হতে চাইছেন? আপনার নেতারা পারছে না, তো আপনি কোথা থেকে পাবেন? জুমা 8 দিনে আপনি একটু এমএলএ হয়েছে, ও भी আমার পার্টি किसी নেতার মেহরবানিতে আপনি এমএলএ হয়েছেন. আপনি ওনারা কোন বিজেপি ভোট থেকে আপনি এমএলএ হয়েছেন নাকি? কারোর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে আপনি তেল মেরিয়ে আপনি এমএলএ এতে আসছেন. আর আপনি বারবার মমতাদি বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছেন, আর মন্দিরের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছেন. আপনি কি বুঝাতে চাইছেন? আপনি কিছু বুঝাতে চাইছেন না, আপনি হাইলাইট হতে চাইছেন, ফিগারে আসতে চাইছেন. আপনাকে তো আমরা ছিটফুট নেতা মনে করে. ছিটফুট নেতা কাকে বলে জানেন? মাটি থেকে জন্ম হতে হবে তবে আপনি নেতা. মাটি মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হবে তবে আপনি নেতা. মাটি মানুষ আপনাকে নেতা করবেন. আপনি 2021-এ এমএলএ হওয়ার পরে নেতা হয়ে গেছে, এটা বিজেপি আশীর্বাদ পাই গেছে বলে আপনি আসমানে উঠতে শুরু করেছে. একটু গেরুয়া পার্টি আপনি রাখবেন গেলাতে, তো আপনি নেতা? নেতা হওয়ার জন্য আপনি কি করেছেন? 4 সাল হয়েছে আপনার বিধানসভাতে, আসানসোল সাউথে কি কাজ করেছেন আপনি? মানুষের সুখ দুঃখে সাথ দিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে থেকেছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন. আপনি আসবেন সপ্তাহ 2 মাসে একবার, আর আপনি আগে একটু বোম ছেড়ে চলে যাবেন.
আর আপনাকে হাইলাইট করার জন্য কিছু লোক আছে, ওই লোক শুনে আপনাকে হাইলাইট করে মিডিয়া। নেতা কাকে বলে পালে শিখতে হবে আপনাকে। নেতা হওয়ার জন্য আপনাকে 20-25 বছর মাঠে কাজ করতে হবে, গ্রাসরুট থেকে আসতে হবে, বুথে কাজ করতে হবে, ওয়ার্ডে কাজ করতে হবে, অঞ্চলে কাজ করতে হবে, ব্লকে কাজ করতে হবে, বিধানসভাতে কাজ করতে হবে, তবে আপনি বিধানসভার নেত্রী। আপনার এরিয়াতে প্রচুর বিজেপি পুরনো নেতারা আছেন, প্রচুর মার খাইয়েছেন, জেল গিয়েছেন। ওই একটা আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় যে পুরানা যত নেতৃত্ব আছেন বিজেপি, আপনি কাউকে গুরুত্ব দেন? বারবার আপনি মমতাদির বিরুদ্ধে বলে যাবেন। আপনি আগামী ইলেকশনে বুঝে যাবেন, দাঁড়াবেন আপনি আর জিতে দেখিয়ে দিন আপনাকে আপনার পার্টি হারাবে। প্রত্যেক জায়গায় আপনি মমতাদির বিরুদ্ধে বলছেন। আপনার রকম প্রচুর এমএলএ আছে, তো আপনি রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন। পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী কিছু ভুল করছে, তো ভুলকে আপনি দেখিয়ে দিন। আর আপনি একটা হিন্দু, মমতাদি হিন্দু নেই, আমরা হিন্দু, আমি হিন্দু, আর আমরা কি হিন্দু নেই? মমতাদি হিন্দু নেই? হিন্দুত্ব কি আপনি টিকে নিয়েছেন নাকি? এই 4 সাল থেকে আসে আপনি টিকে নিয়েছেন হিন্দুত্ব টিকে, আর আমরা কি হিন্দু নেই? বরদাস্ত করতে পারছেন আপনার কথা। 4 সাল হয়েছে यहाँ আসে, আর 4 সাল থেকে আপনি আজে বাজে কথাই বলে যাচ্ছেন। কাজ করুন না, আমরা সঙ্গে আছি, উন্নয়নে কাজ করুন, সরকার আপনাকে সাথ দেবে। বিধানসভা মধ্যে প্রচুর কাজ আছে, আসানসোল সাউথ বিধানসভাতে করুন আপনারা। যা লাস্ট 2 টার্ম তাপস ব্যানার্জি এমএলএ ছিল 2011-2016, প্রচুর কাজ করে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করুন, আপনার পার্টির লোককে জিজ্ঞেস করুন কাজ হয়েছে কিনা তাপস ব্যানার্জির সময়। উপরে তো মমতাদি, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, মমতাদি আশীর্বাদে তো কাজ হয়েছে। আর আপনি 5 সালে কি কাজ হয়েছে একটু দেখিয়ে দিন। আপনি একটু বিধানসভাতে কথা তুলেছেন আসানসোল সাউথ অ্যাসেম্বলি ডেভেলপমেন্টের জন্য? একটা কথা বিধানসভাতে তুলেছেন? বলার তো অধিকার আছে আপনাকে। আসানসোলে সাউথে মানুষ তো আপনাকে ভোট দিয়েছেন, জিতে লেকে আসছেন, আপনার ডিউটি কি? আপনি দেখছেন যে কিছু পাগল নেতা আছে পশ্চিম বাংলায় আপনার পার্টিতে, আর এখন দেখছে ডেভেলপমেন্টের ইস্যুতে মমতাদিকে হারাতে পারবে না। তো ও কি বুঝছে? হিন্দুত্ব বলে একবার মমতাদিকে হারাবো। अरे हमारा पार्टी मध्य जो हमारा जो जे अच्छे ना सब हिंदू अच्छे, मुस्लिम भी अच्छे, सिख भी अच्छे, ईसाई भी अच्छे। ईसाई परसेंटेज कम होते पारे, हमारा सबाई की लेके चले। और अपनी जे रकम कथा बोले ना तो हमारा बुझे जाच्छी अपनी खाली लिस्ट लिएছি हिंदुत्व का, अपनी लिस्ट लिएছি। আপনি কি বাড়িতে পূজা করে বাড়িতে দিয়ে বাহার আসে? আপনি কি মন্দিরে যায়, প্রত্যেক মন্দিরে যাকে প্রণাম করে? আপনি কি পূজা করার পরে নাস্তা পানি খায়? আপনি কি ভগবানকে বিশ্বাস করে? আপনি রাজনৈতিক বেনিফিট তোলার জন্য হিন্দুত্ব কথা বলছেন। কেন? আপনার নেতা বলছি বলে আপনি বলছেন। ছেড়ে দিন। আপনি বারবার আপনি মমতাদিকে বলতে যাবে তো আমরা চুপ থাকবো না। আপনার পার্টির সঙ্গে কিছু নেতা অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে পারে, ওরা চুপ থাকবে।
আমরা চুপচাপ থাকবে না, আমরা তো মমতাদি সৈনিক, আমরা মাঝে আসি নেই, শুরু থেকে মমতাদির সঙ্গে আছে, 90 থেকে পার্টি পোর্টফোলিওতে আছে, আর আজ भी আছে, আর মমতাদির সঙ্গে আছে। এই পার্টি ও পার্টি করতে গিয়ে নেই, না ব্যালেন্স পলিটিক্স করতে গিয়ে নেই, এই জন্য বরদাস্ত হচ্ছে না, এই জন্য লাইভে আসছে আপনার কথা শোনার পর। হাইলাইট হওয়ার জন্য আসি নেই, আর আমাকে হাইলাইট হওয়ার দরকার নেই। আপনার থেকে আমি 33 সাল पहले থেকে রাজনীতিতে আছি এই আসানসোল মাটিতে। আপনি তো 2021-এ আসছে, তো গলি গলিতে জানে কে বলছেন, দাসু বলছেন বলে সবাই জানে, আর দাসু को পার্সেন্টেজ লোক চিনে, কেন আমরা তো আসানসোলে। আজকে রাজনীতি করছে না, আর সস্তা রাজনীতি করতে গিয়ে নেই, আপনি সস্তা রাজনীতি করতে আসেছেন। বারবার আপনি মমতাদিকে বলবেন হিন্দু 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 করে বলবেন, আর আমাকে লাগছে আপনি খালি হিন্দু বলছি, তো হিন্দুকে টিকা আপনি কতদিনের লিস্ট নিয়েছে, হিন্দুত্বকে লিস্ট কতদিনে নিয়েছে? আর আপনার সঙ্গে যে ঘুরবে হিন্দু, যে বাহারে যে আছে ও হিন্দু নেই? আপনার থেকে বেশি হিন্দু আমরা। আপনি ভোটের রাজনীতিতে হিন্দুত্ব বলছেন, ভোট পাওয়ার জন্য হিন্দুত্ব বলছেন, বিজেপিকে ক্ষমতাতে লেকে আসার জন্য হিন্দুত্ব বলছেন, আর হিন্দুত্ব রাজনীতি করছেন। ये सब ছেড়ে দিন, সবাইকে বাস করতে দিন, একসঙ্গে সবাইকে শান্তিতে থাকতে দিন, অশান্তি ফেলাবে না, কাউকে বেশি নিচে দেখাতে যাবে না, সবার মান সম্মান আছে। আর আপনি আপনার নিজে দেখতে যাবে তো চলে না, আজ আপনি কাউকে অ্যাটাক করতে যাবে তো পাল্টা অ্যাটাক হবেই। আর পাল্টা যে বলছি যাকে বরদাস্ত করার ক্ষমতা দরকার আছে, তব রাজনীতি করুন, ভালোকে ভালো বলুন, খারাপকে খারাপ বলুন। মন্দির হয়েছে তো আপনাকে খারাপ লেগেছে? আপনি আজ পর্যন্ত একটা মন্দিরের জন্য 500 টাকা চাঁদা দিয়েছেন? কত দুর্গা পূজা আপনার এরিয়া পার হয়েছে, কত কালী পূজা পার হয়েছে, কত অমুক পূজা পার হয়েছে। আমরা হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত পূজা হয়, কোন একটা পূজাতে আপনি 500 টাকা দিয়েছেন? যে আপনাকে বলার অধিকার পাইছেন আপনি হিন্দু তো হিন্দু তো দেখুন, যে হিন্দু মুসলিম এসব করে ডিবেট করতে যাবে না, আমরা সবাই একসঙ্গে বাস করে রাজনীতি বেনিফিট তুলতে যাবে না, এরকম বেনিফিট পাবে না। কিছু সময়ের জন্য এটা হাওয়া লেকে আসতে পারে, ফির ও হাওয়া চলে যায়, থাকবে না। কি বুঝতে হবে আপনাকে। ভগবান আপনাকে ভালো বুদ্ধি দে, মানুষের কাজ করার জন্য বুদ্ধি দে, মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য বুদ্ধি দে। আজে বাজে কথা যে বলছেন ও ছেড়ে দিন, अन्यायকে अन्याय বলুন, আর ভালোকে ভালো বলুন। আরে সরকার ভালো কাজ করছে তো আপনি ভালো বলতে পারেন না কেন? আপনি বিরোধী দলে আছেন, তো ভালোকে ভালো আপনি বলতে পারবে না? যাকে প্রতিবাদ করার জন্য রাজনৈতিক লাইনে প্রতিবাদ করুন, ব্যক্তিগত আপনি বারবার মমতাদিকে অ্যাটাক করতে যাবেন। আপনি কি মমতাদি হতে চায়? মমতাদি ইতিহাস আপনি শুনেছেন, পড়েছেন, দেখেছেন? আপনি বহুত থানা সামনে মমতা দিয়ে রোল করতে যায়, থানা সামনে বসে আপনি যে আজকে আপনি বসছে না, মমতা দিয়ে আপনাকে 80 থেকে বসে আসছে, ও সময় আপনার জন্ম হয়ে নেই, আপনার জন্ম হয়ে নেই ওই সময় যে মমতাদি বিরোধী দলের রাজনীতি করতাম। মমতাদি লড়াই দেখেছেন আপনি? রাত্রে রাত পশ্চিম বেঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী মমতাদিকে পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ করি নেই, পশ্চিম বেঙ্গলের জন্য প্রচুর ত্যাগ করেছে,
প্রচুর লড়াই করেছে, প্রচুর মার খাইছে, প্রচুর জেল গিয়েছে, প্রচুর কেস খেয়েছে, তা মমদাদি হয়েছে। আর নেত্রীর বিরুদ্ধে আপনি আজে বাজে কথা বলছেন, বলার সময় একটু বুঝিয়ে বলুন, ভালো হবে। जय बंगला। अभी की खबरों में इतना ही। खबरों के साथ हम फिर करेंगे आज से मुलाकात। आप जुड़े रहिएगा खबर आसनसोल के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, आदाब। बांग्ला को सफल बनाएं, हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित।